இந்த நாளில் நம்ம கூட்டி சேர்க்கபடியாக என் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ உண்மையாகவே ஒரு நல்ல தேவனாக்கபடியாக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ எத்தனையோ மரணங்களை தடை செய்து கொண்டே வருகிறார். ಎಷ್ಟೋ ದೇವರು ತಡೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆகையால் என் ஆண்டவரால் இயேசுவினை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ஒரு சின்ன ஜெபம் கண்ணில் மூடி ஒரு வினாடி அவர் பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டு ஜெபம் செய்வோம். ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. சாமி என்னை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. என்னை ஒருபோது வெறுமை ஆக்கிவிடுறாங்க. ನನ್ನನ್ನು ಬರಿದಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. தொட்டு ஆசீர்வதிங்க. ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. உங்களோட தயவுக்காக வந்திருக்கிறேன். ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. உங்க தயவு இல்லாமலே இந்த உலகத்தில் நான் வாழ முடியாது. ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ. எத்தனையோ தயவு என் மேல் வைத்திருக்கிறீர்கள். ಎಷ್ಟೋ ದಯೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. பொழுதுமாக உங்களுடைய தயவுக்காக வந்திருக்கிறேன். ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ. பரிபூர்ணமான தயவு என் மேல் வேண்டும் சுவாமி. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಪ್ರಭು. பிள்ளைகள் மேலே என் குடும்பத்து மேல வர வேண்டும். ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಪ್ಪ. தயவு வரும்போது ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಬರುವಾಗ சுகமொழியோ ಕಾಯುವುದು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. சமாதானம் கிடைக்குமಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. பாவம் நினைக்குமಲ್ಲ. ಪಾಪ ತೀರುತ್ತದಲ್ಲ. ஒரு மனை ஓதி செய்வாங்க. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ. வந்திருக்கே உன்னை ஒருபோதும் வெறுமை ஆப்ப மாட்டான். ಬಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಿದಾಗಿ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. தாயங்களுக்கு உதவி செய்வார். ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. விசுவாசம் குறைவா இருக்கிறபடியால் என்னை காண முடியவில்லை. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. விசுவாசத்தை சரிப்படுத்திக்கோ என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡುം ಎಂದು சொல்கிறார். ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಪಿಳ್ಳಿಗಳೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீங்கள் ஒருபோது வெறுமையா போகாதபடி ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ கண்கள் கிருபைகளை கர்த்தர் வெறுக்கத்தக்கதாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. ದೇವರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ நல்ல பிதாவே, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ஏன் குடும்பத்திலே பலவிதமான போராட்டங்கள் வாழ்க்கையில் வருது என்று கொஞ்ச நேரம் தியானம் செய்யலாம். ಯಾಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸೋಣ. ஏற்கனவே சத்தியத்தை பேசிக்க கர்த்தர் இன்னைக்கு வேறு விதமா பேச ஆரம்பிப்பார். ಮೊದಲ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. யோனா புத்தகம் 1:5-6 வாசித்து பாருங்க. ಯೋನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5-6ನೇ ಓದಿ. அப்பொழுது கப்பற்காரர் பயந்து அவனவன் தன் தன் தேவனை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து பாரத்தை லேசாக்கும்படி கப்பலில் இருந்த சரக்குகளை சமுத்திரத்தில் எறிந்து விட்டார்கள். யோனாவோ என்றால் கப்பலின் கீழ்த்தட்டில் இறங்கி போய் படுத்துக்கொண்டு அயர்ந்து நித்திரை பண்ணினான். அப்பொழுது மாலுமி அவனிடத்தில் வந்து, நீ நித்திரை பண்ணுகிறது என்ன? எழுந்திருந்து உன் தேவனை நோக்கி வேண்டிக்கொள், நாம் அழிந்து போகாதபடிக்கு சுவாமி ஒருவேளை நம்மை நினைத்தருள்வார் என்றான். அயர்ந்த நித்திரை என்று சொல்கிறார். ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವ பிள்ளைகளுக்கு வரக்கூடிய அயர்ந்த நித்திரை, ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ. நித்திரையிலே 3 விதமான நித்திரை இருக்கிறது. 3 ವಿಧವಾದ ನಿದ್ರೆಗಳಿದೆ. சாதாரணமான நித்திரை, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ, அயர்ந்த நித்திரை, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ. கடைசியிலே இந்த சரீரத்தை விட்டு மரணம் அடையும் போது நித்தியமான ஒரு தேவ பிள்ளைகளே நித்தியமான ஒரு காரியங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವಾಗ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದ ನಿದ್ರೆ, ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ನಿದ್ರೆ. இனி நாம் அந்த சரீரத்துக்குள்ள வரப்போகிறது. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாத்தை விட அயர்ந்த நித்திரை மிகவும் பயங்கரம். ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದ. கையை வெட்டிட்டா கூட தெரியாது, போயிரு விட்டுதான் தெரியும் அவனுக்கு. ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த மனுஷன் அயர்ந்த நித்திரையில இருக்கிறான். ಈ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. எல்லாத்தையும் ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾன். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ. தேவன் எதுக்காக அவனை அழித்தார்? ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದರು? எங்க போக சொன்னார்? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು? ಏನು செய்ய சொன்னார்? ಏನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು? அத்தனையும் மறந்து விட்டு ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು கப்பலின் அடித்தட்டில போய் விட்டான். ಹಡಗಿನ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. அந்த இடத்துல சூடு ஏசி ரூம், ಆ ಸುತ್ತ ಏಸಿಯ ರೂಮ್ ಅದು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, சொகசான காரியங்கள் வாழ்க்கையில வந்தது. ಅವ್ರ ಸೊಗಸಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಾಳ ಬಂದಿದೆ. சொகசான வாழ்க்கைகள் நம்ம வாழ்க்கையில வருகிறதோ, ಯಾವಾಗ ರಮ್ಯವಾದ ಬಾಳ ಬರ್ತದೋ, அயர்ந்த நித்திரை வருகிறது பாருங்க. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. தெய்வீகத்தையும் மறந்து போகிற நித்திரைகள், ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವಂತ பரலோகத்தையும் மறந்து போகிற நித்திரைகள், ಪರಲೋಕವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತ ನಿದ್ರೆಗಳು. இப்படிப்பட்ட நித்திரை யோனாக்கு வர ஆரம்பித்தது. ಆ ರೀತಿಯ ನಿದ್ರೆ ಯೋನನಿಗೆ ಬಂದಿತು. யோனா யாரென்று சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது, ಯೋನ ಯಾರೆಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ஒரு விதவையின் மகனா இருக்கிறான். ಅವನು ಒಂದು ವಿಧವೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. விதவை மிகவும் பக்தியோடு
ಆ ವಿಧವೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. அந்த விதவை தான் ಆ ವಿಧವೆಯೇ எலியாவை போஷித்தாள். ಎಲಿಯನನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಳು. அந்த எலியாவை போஷித்தபடியாலே ಆ ಎಲಿಯನನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ அவருடைய கணவன் பக்தி உடையவனாக இருந்தபடியாலே ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ மகனாக தீர்க்கதரிசியாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த யோனாவை வளரும் போது அவரை தீர்க்கதரிசியாக வைத்தார். ಯೋನನು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ யோனா என்று புறா. ಯೋನ ಎಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳ. அந்த புறா எப்பொழுதுமே பயமா இருக்குமா? ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಯಾವಾಗ ಭಯ பட்சியை விட இந்த புறா பரிசுத்தமாக இருக்கும். இரண்டாவதாக அதை நம்ம பயந்தா கூடி ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಭಯಪಡುವ. இந்த புறா பயந்தவனா காணப்பட்டான். ಯೋನ ಆದ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಭಯವುಳ್ಳವನ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು. வாசிக்கும் போது 1, 2, 3 ಓದುವಾಗ ನೆನವೆ இந்த ಪಟ್ಟಣத்துக்குள்ள போய் பிரசங்கி என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான். ನೆನೆವೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂದರು. அந்த தேசத்தை அந்த ஊரை அழிக்க போறேன், ಆ ಊರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, நீ போ என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான். ನೀನು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. அந்த ನೆನವೆ ಪಟ್ಟಣ என்பது சாதாரணமான பட்டணம் அல்ல. ಅದು ನೆನೆವೆ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಾನಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು, படிப்பாளிಗಳು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಎದಕ್ಕೂ ಕೀழ்ಪಡಿಯಾದವರ ಕಾಣಪಡುವರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಧೇಯರಾಗದವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೆ ಇದರಿಂದ ಕರ್ತನು அந்த ஊரை அழிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்தார். ಆ ಊರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರನ್ನು ಅಳಿಕಾದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೇ ತನ್னை ತಾನು ಅன்பೆ வெளிப்படுத்துகிறார் அல்லவா? ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವಾ? வெளிப்படுத்துறார், ಆಗ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. யோனா நீ போய் சுவிசேஷத்தை அறிவி, ಯೋನ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರು, ಶೀಘ್ರ ಮನಂ ತಿರುಗು, ಬೇಗ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗು ಅಂತ ಹೇಳು. இந்த ஊரை தேவன் ಅಗ್ನಿಯಾல் ಅಳಿக்க போடுவார். ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಊರನ್ನು ದೇವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಉಪದೇಶ, ಇದು ಕಠಿಣವಾದ ಉಪದೇಶ. ಊರ್ல போய் இந்த ஊரை அழிக்கிறார் என்று சொன்ன அந்த ஜனம் உன்னை சும்மா விடுவானா? ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳೇ வைத்து வாழ்ந்து கொண்டு வரார்கள், ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟು ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, திருமண செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு வரார்கள், ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஊரை கர்த்தர் அழிக்கிறார் என்று சொன்னா அவனை சும்மா விடுவாங்களா? ಸುಖಭೋಗದಿಂದ ಊರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ஆகையால பயந்து விட்டாய். ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ஏன் ನಾವು ಹೋಗ வேண்டும்? ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು? நம்ம ஏன் உயிரை போக்கடித்துக்கொள்ள வேண்டும்? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? அவருடைய அழைப்புக்கு ஒரு பெரிய சலாம். ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ முடியாதபடிக்கு, ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿಸಿ போனான் என்று சொல்கிறது. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂಬುದಾಗಿ போக ஆரம்பித்தான். ತಾರ್ಸೀಸ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಕಪ್ಪಲ್ ಅங்கு போக ஆரம்பிக்கிறார். ಆ ಹಡಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತರ್ಸು ಪಟ್ಟಣವಾಗப்பட்டது ஒரு ವಿಶೇಷமான ಬಿಸಿನೆಸ್ ಊರமாகும். ಅದು ತಾರ್ಸೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟಣವುದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அந்த கப்பலுக்குள்ள இவன் போய் விடுகிறான். ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತಟ್ಟಿಲು போய் விட்டு ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಡಕುம்போದಂತ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತರ್ಚಿಕನಪ್ಪ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆವಪ್ಪ, ಇನಿ ನಾನು ಅದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗರ மாதிரி ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಂತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ತರ್ಚಿಕೊಂಡ, ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟನು. ಯಾರು ಏನ ಪಾಕ ಮಾಟ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಟ್ಟಿಲು போய் விட்டேன், ಕೆಳಗಿನ ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀ எழுந்திருந்தலே உட்கார்ந்தலையோ ஆலோசனை அறிந்திருக்கிற தேவனாகிய நான் என்று சொல்கிறார். ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಅರಿತವನಾದ ದೇವರು. ನನಗೆ ಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಮರೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಗೋಡೆಯು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀತಿವಂತರೇ, ನೀನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓದುದು ಗೊತ್ತು, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಕರೆದರು? ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೇನೋ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ? ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೋದನು. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ? ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಹಡಗನ್ನು ಆಡಿಸುವಂತೆ
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಪಣೆ அலைகளை ಮಾಡಿ எழுவுங்கள் என்று சொன்னார். ಅಲೆಗಳೇ ಏಳಿರಿ ಮೇಲೆ. ஆனாலும் அந்த கப்பலுக்கு சேதம் வரக்கூடாது. ಆದರೂ ಅಡುಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ என் அருமையான ஊழியக்காரன் அதுக்குள்ள இருக்கிறான். ನನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವಕನ அதுக்குள்ள இருக்கிறது. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. தீர்மானம் அதுக்குள்ள இருக்கிறது. ತೀರ್ಮಾನವಿದೆ. கப்பல் அழியக்கூடாது. ಹಡಗು ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ದೇವರು ஒரு அசைவை ஏற்படும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார். ಬರೀ ಕದಲುವಿಕೆ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರೆ பயங்கரமான அசைவு ஏற்பட ಆರಂಭಿಸಿತು. ಭಯಂಕರ ಕದಲಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಲೆಗಳು புயல்ಗಳು ಮೋದ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಲೆ ಬಿಡುಗಾಳಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಡುಗಿ ಬಿಟ್ಟಾர்கள். ನಡುಗಿದರು ಜನಗಳು. அந்த கப்பல் ஓட்டுகிற ஆட்சியர் கதை நினைத்தார். ನಾವಿಕರನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಸಮಲ ವೀಣಾವಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಕಪ್ಪಲು ಮುಳುಗಿಬಿಡುವೆ ನಿனைத்தார். ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಲಿನ ಕಪ್ಪಲ್ ತಡಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ತಡಬಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರೂ ಕಪ್ಪಲ್ಕಾರ ಬಂದೆ ಆ ನಾವು ಕಪ್ಪಲಿನ ಬಂದು ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯೆ. ಎಷ್ಟು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಚಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಷ್ಟ ಬರುವುದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಹೋರಾಟ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನಿಂದಲೇ, ಇದು ನನ್ನಿಂದಲೇ. ವಿಧೇಯನಾಗದ ಯೋನಾ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯೋನಾ ನನ್ನಿಂದಲೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಚಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಇದು ನನ್ನಿಂದಲೇ. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲೆಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಾಕಿದರು, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿ ಹಡಗು ಓಡಿಸಿದರು, ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದು. ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಕಡಲು ಉಂಟಾಕನೆ, ಈ ಸಮುದ್ರ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ಅವರ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾ? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಅವರ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. கப்பல் அசையாதபடிக்கு உயிர்கள் அப்படியே மீட்டுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்? ಈ ಹಡಗು ಆಡದಂತೆ ಜೀವ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವನು ಎವಳத்தான் ತಪ್ಪಿತು ಓಡಲಾಲೋ ಉಲகம் ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ பாருங்கள். ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಲೋಕ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. எவ்வளவு வித்தைகளே ஆனாலும் அதுகள் வீணாகி விட்டது. ಎಲ್ಲ ಇವರ ವಿದ್ಯೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸವೇ வீணாகி விட்டது. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಪ್ಪ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪುಯಲ್ ಕಾತು ನಿಕ್ಕೋ ಎங்களுக்கு ஒரு ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಲ್ಲಲು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡೋ முடியுமாப்பா? ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದಪ್ಪ. ದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಆಲೋಚನೆ? அதற்கு அவன், நீங்கள் என்னை எடுத்து சமுத்திரத்திலே போட்டு விடுங்கள். ದೇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. சமுத்திரத்துல போட்டு விட்டா ನನ್ನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ இந்த அலைகள் காற்று நின்று விடும். ಈ ಅಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. எவ்வளவு நல்ல அருமையான அவன் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால எவ்வளவு அருமை வெளிப்பாடு கொடுக்கிறான் பாருங்க. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ அருமையான வெளிப்பாடு, ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಗ್ದಾನ. அவன் தீர்க்கதரிசியா இருக்கிறான். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನು. எப்படி ಇವரை எடுத்து போடுறது? ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನು ಎತ್ತಾಕುವುದು? கோபம் வந்துடுமே, ದೇವರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ என்னை சமாளிக்கிறாங்க ಎಂದು ಬಹಳ ಸಂಭಾಳಿಸುತ್ತಾರೆ. சமாளித்தாலும் ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ முடியவில்லையே, ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, அதிகரித்திருக்கிறதே. ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ஐயா ಅಯ್ಯ, உங்களோட பிரயாசம் எல்லாம் வீண். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. இந்த காற்று என்னை உண்டாக்குற தேவனிடத்தில் வந்திருக்கிறது. ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. தூக்கி கடல்ல போட்டா தான் நிக்கும். ನನ್ನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. தூக்கி விசிறி போட்டா ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ஐயோ செத்து போய் விட்டானே என்று நினைத்தார். ಅಯ್ಯೋ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನೆಂದು ನೆನೆಸಿದರು. எடுத்துக்கொள்வதாக ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಿ கடல் அமைதலாகிவிட்டது. ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. தேவனே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இதுவும் எச்சரிக்கையாக ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. தேவன் எப்பேற்பட்ட வல்லமுடைய ಈ ರೀತಿ ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವರು. தேவ சித்தத்துக்கு நீ விலகும்போது ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹಗಲುವಾಗ துருவமாகப்பட்ட படகு அலகரிக்கு ஓடும் என்று மறந்துவிட வேண்டாம். ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಡಗು ಆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮರೆತು தேவன் ಹೋಗಬೇಡ. எங்கேயோ, நீ எங்கேயோ இருக்கிறாயே. ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ, ನೀನೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀಯೇ. அலமோதல் வந்து கொண்டு ಅಲ್ಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. யாரும் அந்த உதவிக்கு உதவி செய்ய முடியாது. ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. கீழ்ப்படியாத யோனா ವಿಧೇಯನಾಗದ ಯೋನ தூக்கி கடல்ல போடு என்று சொன்னான். ಎತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. தூக்கி போட்ட உடனே ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಒಡನೆ செத்துட்டா யோனா நினைத்தாங்க. ಯೋನ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ನೆನೆಸಿ பெரிய திமிங்களுக்கு பெரிய மீன் கட்டளிட்டாரா. ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಟ್ಟರಂತೆ. திமிங்களமே, ಈ ಮೀನೇ என் ஊழியக்காரனை தூக்கி போடுறாங்க. ನನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கடல்ல விடக்கூடாது. ಅವನನ್ನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಬಿಡಬಾರದು. அவனை விழுங்கி வைத்துக்கொள்ள பத்திரமா, நான் சொல்ற வரைக்கும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ಅವನನ್ನು ನುಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உடனடியாக திமிங்கள மீன் போய் காத்திருந்துச்சா. ತಕ್ಷಣ ತಿಮಿಂಗಲ ಮೀನು ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. உடனடியாக தூக்கி போட்ட உடனே ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಒಡನೆ வாயை திறந்து அதுக்குள்ள காப்பாத்துறாங்க. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆನಂತೆ. மீன் எப்பேற்பட்ட ஊழியக்காரன் அல்லவா. ಮೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೇವಕನಲ್ಲ, எவ்வளவு பெரிய ஊழியத்துக்கு ஈடுபடுகிறது மீன் அல்லவா. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮೀನಲ್ಲವಾ. ஒரு அறிவிருக்கிற மீன் எப்படி ஆண்டவர் கீழ்ப்படுகிறது அல்லவா. ಒಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮೀನು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುತ್ತದಲ್ಲವಾ. அந்த ஊழியக்காரனை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்கிறது தெரியுமா. ಆ ಸೇವಕರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೀವು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. அந்த மீன் தேவனுக்கு உபயோகப்படுத்த பாருங்க. ಆ ಮೀನು ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ஊழியக்காரனுக்கு உபயோகப்படுத்த பாருங்க. ಸೇವಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿರಿ. 3 மணி நேரத்துக்குள்ள ஜீரணம் பண்ணணும். 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. குடல் அப்படியே முறுங்கி போய் வரமா. ಅದರ ಕರುಳು ಹಾಗೆ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. யோனா நசுங்கி போய் ஆயிடுவா. ಅದು ಯೋನ ಒಳಗಡೆ ನುಜ್ಜು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. என்ன செய்தாரா? ಏನು ಮಾಡಿದರಂತೆ. 3 நாள் 3 ದಿವಸ மீனுக்கு அட்டலட்டாரா. ಮೀನಿಗೆ 3 நாள் ಉಪವಾಸ ಎಡೆ. ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಾಸ 3 ದಿವಸ ಮಾಡು. எவ்வளவு பெரிய தெய்வீக பாருங்க. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯ. 3 நாள் ಉಪವಾಸ ಎಡೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪವಾಸ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಜೀವಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನ. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. 3 நாள் ಆನ பிறகு 3 ದಿವಸದ ನಂತರ ಮನ ತಿರುಮರಾನಾ ಎಂದು ಪಾತಾ. ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಆಗ ನೋಡಿದರೆ ಮೀನಿಗೆ சொன்னாரு, ಅವರಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಡಿ ಕಡಲುக்குள்ள போய் ஒரு திரும்பு என்று சொன்னாரா. ಸಮುದ್ರ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸು. ತಲೆ ಕೀಳೆ ಮೇಲೆ, ತಲೆ ಕೀಳೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಮನ ತಿರುಮ ಆರಂಭಿಸಿದ. ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ. ಆವಾಗ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಎಂದು சொல்ல ಆರಂಭಿಸಿದ. ನಾನು ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, எப்படி ಪೌಲ್ 3 நாள் ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕಣ್ಗಳು ವರ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಪೌಲು ಯಾಗ 3 ದಿವಸ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅದೇ ಪೌಲ್ 3 ನಾள் ಉಪವಾಸ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು 3 ದಿವಸ ಮೀನು ಉಪವಾಸ ಇಡುತ್ತದೆ. ಮೀನು 3 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ 3வது நாள் தொட்டு பார்த்தா 3ನೇ ದಿವಸ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರು, ಆಯ್ತಮಾ ಇರ್ತಾರಾ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿ. என்ன ಆಯ್ತಮಾ ಇರ್ತಾರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ? ಚಿತ್ತತೆ ನೆರವೇರಿಸ ಆಯ್ತಮಾ ಇರ್ತಾರಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ. ಯೋನಾ ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಯ್ತಮಾ ಇರ್ತಾರಾ. ಯೋನಾ ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೀನೆ போய் இந்த கடல் கரையில போய் கக்கி விடு. அவனை போய் ಅವನು ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಡು, ಹೋಗು. ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಾನ. ಅದನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅದು ಯೋಹಾನನನ್ನು ಒಣನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ತೂಕಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟದ. ಅವನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿತು.
நினைப்பட்டது போக ஆரம்பித்தார். ನೆನವೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. எப்படி போக ஆரம்பித்தாரா? ಯಾಗ ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ஓ ஜனமே, ಓ ದೇವ್ ಜನಗಳೇ, 3 நாளுக்குள்ள இந்த தேசம் அழிய போகிறது. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. மனம் திரும்பி என்று சொன்னாரா? ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರಿ ಎಂದನಂತೆ. என்ன பிரசங்கம் ஐயா? ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು? ராஜாலிருந்து ஜனங்கள் முழுவதுமாக கீழே இறங்கி மனம் திரும்பினார்கள். ರಾಜರು ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದರು. சகல மிருகங்களும் மனம் திரும்பினார்கள். ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದವಂತೆ. வல்லமை இவனுக்குள்ள அந்த வார்த்தை எப்படி வந்தது? ಬಲವಾದ வார்த்தைக்குள்ள வல்லமை எப்படி நிக்க ஆரம்பித்தது? ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೇಗೆ ಹೊರಪಟ್ಟಿತು? அந்த மீனுக்குள்ள 3 நாள் உபவாசம். 3 ದಿವಸ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವನோடு சேர்ந்து மீன உபவாசம். ಇವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗೂ ಸಹ ಉಪವಾಸ. சத்தமே வேற, ಇವನ ಶಬ್ದವೇ ಬೇರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಯೋನ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದ ಯೋನ ಅಲ್ಲ. ಯೋನವೇ ಬೇರೆ இருக்கா? ಈಗ ಯೋನನೇ ಬೇರೆ. ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣವೇ, ಓ ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣವೇ, ಪಾಪ ನೆರೆದ ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣವೇ, ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣವೇ. 3 ನಾளுக்குள்ள ದೇಶದ ಅಳಿಗೆ ಹೋಗರಾ. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಾರ್ತೆ ಕೇಟೊಡನೆ ರಾಜ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಅರಿಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ರಾಜನು ಸಹ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟನು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೋಳಿ ಕುಕ್ಕಿ ಆಡು ಮಾಡು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಸೇವೆ ವೈತಾರ. ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಆರು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿತಂತೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರೋಡು ವಾನತಪ್ಪಾದ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರೋಡಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿರೋ. ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲವೇ ಕಣ್ಣೀರೋடு நிக்கிற ஆரம்பித்தார். ನೆನಪು ಪಟ್ಟಣವೇ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ದೇವರು சொன்னார், ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಗ್ನಿಯೇ ಬೆಂಕಿಯೇ ಹೋಗದೆ, ಹೋಗಬೇಡ. என் பிள்ளைகள் மனம் திரும்பி விட்டார். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ತಿರುಗಿದರು. கண்ணீர் விட்டார்கள், ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟರು, மனஸ்தாபப்பட்டார்கள், ಮನಸ್ತಾಪಪಟ್ಟರು, நிற்கிறார்கள். ಅವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯೇ ಬೆಂಕಿಯೇ திரும்பி போ, ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು. மேலே போய்ತಾರ. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ அடுத்து கிருபையை கூப்பிட்டாரா. ನಂತರ ಕೃಪೆಯನ್ನು கிருபையே ಕೃಪೆಯೇ போ, ಹೋಗು. அந்த தேசம் முழுவதுமாக சுத்திக்கொண்டு ஆசீர்வதி. ಆ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. தேவனாகிய நான் என்னால எல்லாம் கூடும். ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. தெரிந்ததை யார் மூட முடியும்? முடிந்ததை யார் மூட முடியும்? நான் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் என்று சொல்கிறார். ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கீழ்ப்படியாத யோனாவை தூக்கி போடுவாயா? ವಿಧೇಯನಾಗದ ಯೋನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತೀಯ. எங்கே கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறா? ಎಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯನಾಗದಿದ್ದೀಯಾ? ஓ ஏன் இந்த நோய்? ಯಾಕೆ ನೋವು? ஏன் குடும்பத்துல போராட்டம்? ಯಾಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ஏன் ಹೋರಾಟ? பிள்ளைಗಳ மத்தியில போராட்டம்? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ? ஏன் சரியான ஆசீர்வாதம் தரித்திரம் வறுமையை வாட்டுகிறது? ಸರಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ, சரியான சமாதானம் இல்லை. ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. கீழ்ப்படியாத யோனா எங்கேயோ அடங்கி கிட்ட வேலை செய்யறான். ವಿಧೇಯನಾಗದ ಯೋನ ಎಲ್ಲೋ ஆண்டவர் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, கீழ்ப்படியாத யோனா உனக்குள்ள எங்கேயோ கிரியை செய்கிறான். ವಿಧೇಯನಾಗದ ಯೋನ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. எந்த யோனா உனக்குள்ள கிரியை செய்கிறான்? ಯಾವ ಯೋನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமாக எந்த யோனா கிரியை செய்கிறான்? ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ವಾರಣಗಳ ಅವனை ಏಮಾತಿ ಕೊಂಡಿರುಕ್கிறான் தெரியுமா? கீழ்ப்படியாத யோனா ಇದೇನಾಗದ ಯೋನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. பெருமை கொடுத்து கொண்டு வருகிறான் தெரியுமா? யோனா ಯೋನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. குடும்பத்தை விட்டு போகாத அலைகள், ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು புயல்கள் போகாதே, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. உன்னோட வாழ்க்கையில சஞ்சலங்கள் போகாதே, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಂಚಲನ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗು, போ சீக்கிரம், ಬೇಗನೆ ಹೋಗು. மனம் திரும்பியானா ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದೆ. முழு இருதயத்தை அவர் கொடுத்து ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார்? ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ மரபான குற்றங்களுக்கு என்னை விளங்கி கத்துக்கப்பா. ಮರೆಯಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳ. மரபான குற்றத்தை அவர்கிட்ட நீ சொல்லியா? ಮರೆಯಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ அந்த யோனா வெளியே போய் விடுவா. ಆ ಯೋನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. குடும்பத்தில் எழும்பிக்கிறே ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವ காட்சி, ಆ ಗಾಳಿ, அந்த புயல், ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆ ಅಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. யோனா கீழ்ப்படியாமல் போனபடியாலே ಯೋನ ವಿಧೇಯನಾಗದೆ ಹೋದುದರಿಂದ வியாபாரிகளுடைய எல்லாமே நஷ்டம். ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ எல்லா பொருள்களும் தூக்கி 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 கடல்ல போட்டாராம். ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. எத்தனை வருஷமா சேர்த்து வைத்த பொருள்கள் ஏன் போடுற? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇರಿಸಿದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಾ? உயிர் தப்பித்தப்பா, ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. மனுஷன் கீழ்ப்படியாமல் போனா எவ்வளவு பெரிய நஷ்டங்கள் பாருங்க. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಧೇಯನಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கீழ்ப்படியாமல் போனா ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗದೆ ಹೋದರೆ நஷ்டம், ನಿನಗೆ ನಷ್ಟ. சபையில கூட நீ நஷ்டமாக காணப்படுவாய். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀಯ. வருவா போவா, உன் பேர் என்ன தெரியுமா? உனக்கு நஷ்டம். ನೀನು ಬಂದು ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ? எவ்வளவு தானே உபாச எடுத்தா, ಎಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ತೆಗೆದರು, எவ்வளவு தான் கத்தி கத்தி ஜீவித்தா, ಎಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತೆ ಜಬಿದ್ದರು. கீழ்ப்படியாத யோனா எங்கேயோ மறைஞ்சி உன்கிட்ட வேலை செய்து கொண்டு வருகிறான். ವಿಧೇಯನಾಗದ ಯೋನ ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. செய்கிற முடியவில்லை, ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೀಯ, ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ஆದ್ದರಿಂದಲೇ பெரிய புள்ளியை சரி பண்ணா, சிறு புள்ளியை சரி பண்ண முடியல, சிறு புள்ளியை சரி பண்ணா, கடைசி புள்ளியை சரி பண்ண முடியல. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ எல்லாத்தையும் சரி பண்ணா மனைவியை சரி பண்ணி, ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಹೆಂಡತಿ சரிப்படுத்தா உன்னையே சரிப்படுத்த முடியல, ಹೆಂಡತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಲ, எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்தா உன் சொந்த பந்தங்களை சரிப்படுத்த முடியல. ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ஏன் ಬಂಧು. கேட்டா அலை புயல்கள் இருக்கிறது. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ದೈವ ಚಿತ್ತ ಮುನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ வேண்டும். ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳಿದೆ, ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ எதற்காக இந்த ஆலயத்தை கொண்டு வந்து, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ತಂದಿರಿ, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? பவுல் கேட்டா, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ದೇವರೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ கேட்பாயா? ನೀನು ಕೇಳುತ್ತೀಯಾ? கேட்டு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாயா? ಕೇಳಿ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೀಯಾ? பொல்லாத குணம் என்கிட்ட கிரியை செய்கிறது, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, அப்படியே நீ செய்தியா? ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ சபையை விட்டு விலகிற நாள் வரும், ಸಭೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವ ದಿನಗಳು கிறிஸ்து ಬರ್ತವೆ, விட்டு விலகிற நாள் வரும். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವ ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ. இப்படி எச்சரிக்கையா இருந்துக்கோ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. காட்டிலும் யாரும் இல்ல, நான் என்ன பேசினாலும் என் வண்டி ஓடுமே நினைக்காதே, ஓடாதோ வண்டி. ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗಿಂತಲೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್? ಯಾಕೆಂದರೆ கர்த்தர் பட்சிக்கிற அக்கினியை உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ மிகவும் ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியது அவசியம். ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. அயர்ந்த நித்திரை, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ, எதற்காக என்னை ரட்சித்தார்? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ. அயர்ந்த நித்திரை, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ சரீர நித்திரை இல்ல, ಶರೀರ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ஆத்மீக நித்திரை. ಆತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ கர்த்தர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சபையில கொண்டு வந்தார், அதனை செய்ய வேண்டும். ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು அது ತಂದರೆ செய்ய ಅದನ್ನು மாட்டேன், ಮಾಡಬೇಕು. நான் இது செய்யறேன், இது செய்ய மாட்டேன், அது செய்யறேன். நீ யார்? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು கர்த்தர் உனக்கு என்ன செய்ய சொன்னார்? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ பெருக்க ಹೇಳಿದರು? சொன்னாரா? பெருக்கிக் கொண்டிரு. ಗುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ தொடிக்க ಗುಡಿಸಿಕೊಂಡಿರು, சொன்னாரா? தொடித்துக் கொண்டிரு. ವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ பாட ವಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರು, சொன்னாரா? பாடிக்கொண்டிரு. ಆಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಡಿಕೊಂಡಿರು, பிரசங்கம் செய்ய சொன்னாரா? பிரசங்கம் செய்து கொண்டிரு. ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡು. அப்பதான் தேவன் உன் தேவனாயிருப்பார். ಆಗಲೇ ದೇವರು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நீ நில்லென்றா உட்கார போறாய், உட்காரனா நின்றிய போகிறாய். ஆகையால தம்முடைய காரியங்கள் எதுவுமே உருப்படாது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ನೀನು ನಿಂತರೆ ಕುಳಿ இப்படித்தான் இருந்து நீ போய் விடுவே என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಈಗಲೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೀಯ. தருணங்களை கர்த்தர் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார். ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕರ್ತರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. காலம் கடந்து போச்சு, ಇನ್ನು ಸಮಯ ದಾಟಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. இனி தருணங்களை கொடுக்கிற நாட்கள் அல்ல, ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡುವ உன்னோடு ದಿವಸಗಳಿಲ್ಲ, பேசிக்கொண்டு வாதாட்டம் செய்கிற நாட்கள் இல்லை என்று சொல்கிறார். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உன்னோட வாதாடி மகளே மன்னிக்கிறேன், மகளே மன்னிக்கிறேன், நீ ஏமாந்து போவாதே. ಮಗಳೇ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀಯೇ, மகனே உன்னை மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன், ஏமாந்து போகாதே. ಮಗನೇ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡ. இயேசு அறியாதவர்கள் பக்கமா போகிறது. ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಯೇಸು உனக்கல்ல மன்னிப்பு, ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ அவர் செய்து விட்டு மன்னிப்பு கேட்கறது உண்டானா 7 மடங்கு சாபம் வரும் உன் மேலே. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವುದಾದರೆ 7 ತಲಾಂತರ ಶಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. மன்னிப்பு உனக்கல்ல, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಿನಗಲ್ಲ. மன்னிப்பு உலகத்தாருக்கு இன்னைக்கு போகிறது. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಲೋಕದವರಿಗೆ இயேசு ಹೋಗುತ್ತದೆ. அறியாத மக்கள் மத்தியில மன்னிப்பு போகிறதா? ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದಂತೆ. மன்னித்து எனக்கு போதுமாச்சு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಾಕಾಯಿತು. அவனை மன்னிப்பேன், ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀಯ, எத்தனை தடவை இறக்கத்தை காட்டுவேன். ಎಷ್ಟು ಸಲ ದಯ ತೋರಿಸುವುದು. ஐயோ பிடிவாத குணத்தை விடுவலையே, ನೀನು ಹಠಮಾರಿ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, விடுவலையே, ಪಾಪ ಗುಣವನ್ನು அசுத்தங்களை ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, விடுவலையே, ಅಶುದ್ಧ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ, பெருமையை விடுவலையே, ವಾದಗಳನ್ನು பாவத்தை விடுவலையே. ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ. என் ஆவி எப்பொழுதும் அவன்கிட்ட போராடி கொண்டிருக்கான். ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. என் ஆவி எப்பொழுதும் அவனிடத்துல போராடி ನನ್ನ கொண்டிருக்கான். ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் கிருபை இருக்கும்போதே ಅವರ ಕೃಪೆ ಇರುವಾಗಲೇ ஓடி போய் அண்டிக்கோ, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂಟಿಕೋ, ஓடி போய் அண்டிக்கோ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದಿಡ್ಕೋ. இல்லாவிட்டால் நரகம் எரிகிறது. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. தேவனே ஓடி போய் அண்டிக்கோ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂಟಿಕೋ. ಅದನ್ನ ஒத்த வேஷம் போடாதே. ವೇಷ ಹಾಕಬೇಡ. ஒத்த வேஷம் போட்டேனா ಬರೀ ವೇಷ ಹಾಕಿದರೆ உன்னுடைய பரிசுத்தம் கலங்கி போய்விடும். ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಲ್ಮಶ, நிர்வாணியாகி விடுவா. ನೀನು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗುತ್ತೀಯ. தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி நிக்க முடியும்? ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ஓடி ನಿಲ್ಲುತ್ತೀಯ? ஒளிவாயே. ಓಡಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೇ. எச்சரிக்கையா இருந்துக்கோ என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. சாரமா இருக்கிறாயா? ಉದಾಸೀನವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? சபைக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು நீ ವರ್ಷ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? தேவனே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, உன்னால இந்த சபை அவருடைய சரீரம் ಇದು ಸಭೆ ಅವರ என்ன ಸರಿ. உபயோகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ನೀನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? உன்னால இந்த ஜனங்கள் உபயோகப்பட வேண்டும். ನಿನ್ನಿಂದ ಜನಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. பசிகளை தீர்க்க வேண்டும். ಅವರ ಹಸಿವುಗಳನ್ನು வறுமைகளை ತೀರಿಸಬೇಕು, நீக்க வேண்டும். ಕ್ಷಾಮಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು, அசமாதானம் நீக்க வேண்டும். ಅಸಮಾಧಾನ ನೀಗಿಸಬೇಕು, ஆத்மாவை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದು ತಂದು நீ மட்டும் ಸೇರಿಸಬೇಕು. வந்து ಕೈ ತಟ್ಟಿ விட்டு ஓடுகிறாயா? ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕೈತಟ್ಟಿ ಓಡಿ யோனா எத்தனை நாள் ஓட போகிறாய்? ಯೋನ ಎತ್ತಿನ ದಿವಸ ಓಡುತ್ತೀಯಾ? மிக எச்சரிக்கையாக கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொன்னார். ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இதுக்காகவா உன்னை ரட்சித்தே? ಇದಕ್ಕಾಗವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ இதுக்காக உன் ಮಾಡಿದೆ? பாவங்களை மன்னித்தே? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ? இதுக்காக உன்னுடைய பேரை ஜீவபுஸ்தகத்தில் எழுத ஆரம்பித்தே?
வைத்தேன் ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆದೆನು. அதோ பிசாசு சொல்கிறான் அவனுடைய பேர் ஜீவபுஸ்தகத்தில் கிறுக்கேன்னு சொல்கிறான். ಸೈತಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ஜீவபுஸ்தகத்தில் கிறுக்கೇன்னு சொல்கிறான். ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜೀವಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅಳಿಸಿರಿ ಅಂತ சாத்தானோடு ಹೇಳ್ತಾನೆ. நீ ನರಕಕ್ಕೆ போவாயா? ಸೈತಾನ್ ಜೊತೆಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? சாத்தானோடு நீ அக்கினி பாதாளத்துக்கு போவாயா? ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? ಇದಕ್ಕಾக ಅವನು ರಕ್ಷಿತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾக ಅವನ ஊழியக்காரனை இங்கே நிக்க வைத்திருக்கிறேன். ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ? எப்படி? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕಾக ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ಅವನ ಮೀಟ್ಟುಕೊಂಡು என்னோடு வாழ வேண்டும் என்று. ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು போகாதே என்று சொல்கிறார். ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. 13:25 மத்தேயுவில் என்ன சொல்கிறார்? ಮತ್ತಾಯ 13:25 ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? மடமடன் வாசிக்கிறத பட்டு நடு தூங்கி நிக்காதீங்க. ಮತ್ತಾಯ 13:25 நானே சொல்லிப்பேன் அவ்வளவுதான். 13:25 மத்தேயு சுவிசேஷம். மனுஷன் நித்திரை பண்டிகையிலே அவனுடைய சத்துரு வந்து கோதுமையை களைகளை விதைத்து விட்டு போனான். பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்ட போது களைகளும் காணப்பட்டது. ಆದರೆ ಅವನು ನಿದ್ರೆ செய்யும்போது, ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆದರೆ ಆ ಜನರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈರಿಯು ಬಂದು ಗೋಧುಮೆಯ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಜ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದನು. ಗೋಧಿಯು ಬೆಳೆದು ಫಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಣಿಜ ಸಹ ಕಾಣಬಂತು. ಆಗ ಯಜಮಾನನು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? 13:25 என்ன சொல்கிறார்? 13:25 ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? பெரிய ஒரு நிலத்தை அவன் கையில கொடுத்தார். ಒಂದು ನೆಲವನ್ನು, ಜಮೀನನ್ನು ಅವನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த நிலத்துல ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರು போட்டு ನೀನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ அதை பதம் செய்து ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ அம்சி கொடுக்கிறேன். ನಾನು ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. பலன்கள் நிறைய மகனே உனக்கு. ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ நிறைய பிள்ளையா இருப்பான். ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಿದ ಮಗುವಾಗುತ್ತೀಯ. ಆದರೆ ಇವನು நித்திரை செய்து விட்டான். ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನಾನು கொடுத்த பொறுப்புகளிலே தூரமாய் விட்டு நித்திரை செய்து விட்டான். ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದத்தை ದೂರಮಾಕಿ ಕೊಂಡ. ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, என்ன செய்தார்? ಏನು ಮಾಡಿದನಂತೆ? நித்திரை செய்து விட்டான். ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ. நித்திரை செய்ததை யார் பார்த்தாரா? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದನು ಯಾರು ನೋಡಿದನಂತೆ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಾಗ, ಎಷ್ಟು ಫಲಸು ಬರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನಂತೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೈತಾನನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅಣಜೆಗಳನ್ನು, ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನಂತೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ, ಗೋಧಿ ತಾನೇ ನಾನು ಬಿತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯಿತು ನೆಲದಲ್ಲಿ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಶತ್ರುವಾನು ಮುಳ್ಳಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟನು. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಯಾಕೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು? ಕುಟುಂಬ ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಷಾಮ, ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಯಾಕೆ ಮುಳ್ಳು? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೋಧುಮೆ ತಾನೇ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿದೆಯಾ? ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀಯ? ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮುಳ್ಳು? ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಲೆ? ಯಾಕೆ ಕ್ಷಾಮ? ಯಾಕೆ ನಿಂದನೆ? ಅವಮಾನ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಗೋಧಿ ತಾನೇ ನಾನು ಬಿತ್ತಿದೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನಿನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆ. ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಶಾಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸಿ
ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. என்ன செய்தாலும் அந்த சாபம் உனக்கு தொந்தரவு பண்ணிருக்கு. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಶಾಪ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಯಾಕೆ? நீ யோனமா இருக்க. ನೀನು ಯೋನನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ವೈತು வாழ்ந்துಕೊಂಡಿರುಕ್ರಾಯಾ? ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತೀಯಾ? ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುಕ್ರಾಯಾ? ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೀಯಾ? முடியும். ಹೆಸರಿಡಿದು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀ ವೆಕ್ಕಪಟ್ಟು போய் விடுவே என்று உனக்கு ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ನಾಚಿಕೆ ಹೊಂದುತ್ತೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉನ್ ನಿಮಿತ್ತமா ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ பிள்ளைகளுக்கு பேர் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ಮುಳ್ಳು வளருவே. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ? ನನ್ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ತಾನೇ ಎತ್ತಿದಳು? ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಶಾಪ ಬಿಡಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಇರುವ ಆ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರು. ಆ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಏನು? ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಆಹಾರ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಯ್ಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅಯ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಬರೀ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದೇವರೇ, ನಾನು ಎವಳೋ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟ அந்த ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ, ಆತ್ಮ ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವಳೋಡು ಬಂದನೆ, ಆತ್ಮ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆನೆ. ಬೇಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನೆ, ಇವಾಗೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳಿಲ್ಲಯೇ ವೆರೋ ಮುಳ್ಳು ಕಾಡಾಯಿತು. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳಿಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಬ ಕಾಡಾಯಿತು. ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀ ನೆನೆக்கிற மாதிரி உன்னோட அவ வர முடியாது. ನೀನು ನೆನೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳಿನ ಶಾಪಂ ಅವಳ வாழ்க்கையில் இருக்கிறது குடும்பத்தை புற்றிச்சு. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನ ಶಾಪ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಭು? ಮನಸ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಎಣ್ಣಿಕೆ ಮುಳು ಮನ ತಿರುಮರಾರೋ அதுவரைக்கும் பாடுகளை அனுபவித்து முள்ளுகளால குத்தப்பட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ದಯவு ಕಾಟುವೆ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗುವರೆಗೂ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ದಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉட்கார்ந்துಕೊಂಡಿರುವ ಉங்கள் ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪம் இருக்கிறது தெரியுமா? ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಪಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಡಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು பிடித்து கொடுக்கிறார். ಏನು ಬಿಡಲಾಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಪಾಪ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲವಂತೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲವಂತೆ. ಶಾಪ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಅದು ಒಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶಾಪ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ಮರಣ ದಿವಸ ಬಂದಿತು, ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀಯಾ? ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀನು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಅದು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೀಯ. ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೀಯ? ನೀನು ಇದೋ ಇವಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಂತರಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಂತ
ನಂಬಿಕೆ, பரிசுத்தம், ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, அன்பு, ಪ್ರೀತಿ, பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಶರೀರದ ಸುಗಮಾக்குதல், ಶರೀರದ ಸೌಖ್ಯವಾಗುವುದು, குடும்பத்தில் வறுமையில்லாத வாழ்க்கை, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಳು, அநேக பேருக்கு தான தர்மம் செய்யவும் வாடிக்கையை கொடுக்கத்தக்கதாக செய்தார். ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. நீயோ, ಆದರೆ ನೀನು ಮುಳ್ಳು வலித்துಕೊಂಡು வருகிறாயே, ಮುಳ್ಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ. எச்சரிக்கையா இருந்துக்கோ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು என் அன்பு தேவனே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நான் வர வேண்டியனா இல்லை. ಇದು ಅಯ್ಯ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ மிகவும் பலகீனம். 2 ದಿವಸದಿಂದ ಬಹಳ ಬಳಲಿ ಶರೀರத்தை வாட்டி வலித்துಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದೆ. இன்னைக்கு கட்டாயம் நான் வர மாட்டேன்னு நினைத்தேன். ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದರು. என்ன பண்றது? ಏನು ಮಾಡುವುದು? நான் அவருக்கு அடிமை. ದೇವರು ನಾನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿருந்து ಕರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ? ನನಗೇ ಬರಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಬಾಳಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತದ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಾಳಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತದ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರು. ನಾಡು ವಿளையாட்டிட்ட பாவத்தோடு தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಾಪ ಬಿಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. சௌர் இருக்கிறது மத்தியிலே யாரை எனக்கு பார்க்க மாட்டாரன்னு எத்தினி ஆட்டம், எத்தினி பாட்டம், எத்தினி பாவத்தை மறத்தரையில்லாத செய்திருக்கிறாயாமே. ಯಾರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಂತೆ. ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಪಾವத்தை உனக்கே சாப்பிட வைக்கிறேன். ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. முடியுமா? ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ತಾಪ, ಆ ರೀತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗುತ್ತದಾ? ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆತಂದರು? ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಿತ್ತಿದೆ, ನೀನು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ. ಶತ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಎತ್ತಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? 22 ಏನೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. மாறுபாடு உள்ளவனுடைய வழியிலே முள்ளுகளும் கண்ணிகளும் உண்டு. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಕರು ಬೇಕು. ಆ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬಾಲ ಆಡಿ. ಸಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಡೆಯಲಾಗ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆಯಪ್ಪ, ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಹಾಕಬೇಡ, ಭಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ. ತಕ್ಷಣ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀಯ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು. ಅಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಒಂದು ವೇಷದ ಅವನಿಗೇನು ವೇಷ? 2 ಟೆಂಪೋಗಳಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಪಕ್ಷನಾದರೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ದಾಟುತ್ತಾ ಬಂತು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸೇವಕರು ಕರೆದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ತಮಾಷೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಡ ಅಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರಿಚಿ ಕೂಗಾಡಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಏನು ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಅಯ್ಯ ಪುರುಷ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಏರಿ
ரெண்டு கால நசுங்கி போச்சு. ನನ್ನ ಲಾರಿ ಏರಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಾಲು ಎರಡು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಎಪ್ಪಡಿತಾ ಬಾಳುವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಾಳಲಿ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖ வெளியாடாதே, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ತಮಾಷೆ ಆಡಬೇಡ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏತ ಮಾರಿ ನಡೆದೇನಾ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದು வாழ்க்கையில எங்க வளருமோ தெரியாது, ಯಾರ ಮೂಲಕ வளருமோ தெரியாது. ಮುಳ್ಳು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೋಧಿ ಜೀವನ ಕುರಿக்கிறது, ಗೋಧಿ ಜೀವನ ಗುರಿತು, ಸಮಾಧಾನத்தை குறிக்கிறது, ಸಮಾಧಾನ ಗುರಿತು, ಯೇಸು குறிக்கிறது, ಯೇಸುವನ್ನು ಗುರಿತು, ಸಂತೋಷத்தை குறிக்கிறது, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು குறிக்கிறது, ಕೃಪೆಯನ್ನು ಗುರಿತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋನಕ್ಕೆ போட்டாரே, ಅದು ಯೋನಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಲ ಒದಿಸಿದೆ. ನೀನು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ವழியிலே போற, நீ யார் நான் யார் என்று வருகிறாயா? ನಾನು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನೀನ್ಯಾರು ನಾನ್ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ? ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದು ಬಾಯಿಗೆ ಸಲಾರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, 15-19 ನೀತಿಮೊಳಿ ವಾರ್ತೆ 15-19 ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು 24-30-34 ನೀತಿಮೊಳಿ ವಾರ್ತೆ ஞானோக்திகள் 24-30-33 சோம்பேறியின் வயலையும் மதியீனனுடைய திராட்சை தோட்டையும் கடந்து போனேன், இதோ அது எல்லாம் முள்ளுக்காடா இருந்தது. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೋಂಬೇರಿ ವழியிலே கடந்து போனாரா, ಸೋಂಬೇರಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದರಂತೆ. அந்த நிலத்திலே ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವಿಲ್ಲ, ದ್ರಾಕ್ಷಿವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಸೋಂಬೇರಿ, ಅವನು ಸೋಂಬೇರಿ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ರೆಯ ಸೈತಾನ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಂತನೆ ಎಪ್ಪೊழுது உனக்குள்ளே இருக்கட்டும், ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ವழியில போறா, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಮುಳ್ಳುಗಳೇ ಬರೀ ಮುಳ್ಳುಗಳೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಂತೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ என்ன குறிக்கிறது? ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಏನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ? ಆವಿಕುರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಕೃಪೆಗಳು ಕುರಿಕ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆವಿಕುರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪೆಗಳು, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕುರಿಕ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತೋರಿಸಿ ಮಿகவும் ಜಾಗರೂಕತೆಯಪಡಿ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಧಾನಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿழுந்து செபித்துக்கொள்ளுங்கள், ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. 16-19 ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 14 ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೈ ನೀಟಿனால் போதும், ಕೈ ಚಾಚಿದರೆ ಸಾಕು. ஆயிரக்கணக்கான பெலிஸ்தியர் கூட்டம், பிசாசு கூட்டம் ஒடுங்கி போய்விடும். ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಸೈತಾನ ಕೂಟ ಬಿದ್ದು ನಡಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಡೆಸತಕ್ಕದಾಗ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಸೈತಾನ ನೋಡಿದ, ಸೈತಾನ ನೋಡಿದ ಸಿಂಸೋನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಸೈತಾನ ನೋಡಿದನು, ಇವನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇವನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬಾಳಲಾಗದೆ ಇವನೇನು ತಾನು ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡಿದನಂತೆ? ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದಲೈಲಾ, ದಲೈಲಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದವಳೇ, ಸಿಂಸೋನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ, ನೀನು ಸಿಂಸೋನ್ ಆಗಿದೀಯಾ, ನಿನಗೊಂದು ದಲೈಲಾ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆಗಳು, ಆತರ ಅವಸರದಿಂದ ಮದುವೆಗಳು, ಅದು ಮುಖಾಂತರ ದಲೈಲಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುಂಗುರು ಮರಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಎಣ್ಣೆ ನನಗೆ ಬೇಕು. ದಾಡಿ ದಾಡಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಕು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲೇ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ತರು சொன்னார். ಬೇಡಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. போடாடி நீ எங்க அம்மா கட்டினுக்கிற கற்பாக்குது பாரு, நீ அது இந்த மாதிரி கட்டினுக்கிற நாம அந்த பொண்ணு எவ்வளவு அழகா இருக்குது பாரு. ಆ ಅಮ್ಮ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, 16 ಫಲ ಎவ்வளவு ಅழகா தெரியுது. 16 ಹಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಮರಿಮಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವಾ? ಹೋಗಪ್ಪ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಹೋಗಲಿ. ಆಯ್ತು, ಮದುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ನಕ್ಕಿದರೆ ನಾರಾಯಣ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು,
ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ ಈಗ. எங்க பார் புருஷன்களை கொலை செய்யறான். ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ஒரு ಮಾಡ್ತಾರೆ. நாளைக்கு 4-5 பார்க்கறேன் ನಾನು. இதே ನಾನು பார்க்கறேன். ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 4-5 பஞ்சாதிங்க புருஷன்களை கொலை செய்யறாங்க. 4-5 ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. உயிரை வச்சு கட்டாங்க. அதனால எல்லா பெண்ணும் பெண்ணல்ல. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. கல்லல்ல மாணிக்க கல்லாகுமா பெண்ணல்ல எல்லாம் பெண்ணாகுமா பெண்ணு தான் பெண் இல்லாத பெண்ணே ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಲಾಗುವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರು ಯಾರು ಕೋರೆ ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀಸೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ದೇವರ ಆಗ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನೀರಾವರಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 1 ತೆಸಲೋನಿಕ 5:4, ಎಫೆಸರ್ 5:14. நீங்கள் எல்லாரும் தோட்டத்துக்குள் இருக்கக்கூடாது. ಇವತ್ತಿಂದ ಮುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು அந்த முள்ளை எடுத்து போட வேண்டும். ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಕಿತ್ತು கோதுமை வளர வைக்க வேண்டும். ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. நல்ல செய்திகள் ஒரு வாழ்க்கையில வர வேண்டும். ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. 20 ವರ್ಷದ முடிவு நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. உன்னோட குடும்பத்துல நல்ல செய்தி வரவில்லையே. ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. இந்த செய்தியை பார்க்கற செய்தி எல்லாம் இருளாவே இருக்கிறது. ಏನು ಸುದ್ದಿ ಬಂದು ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ. கர்த்தர் என் குடும்பத்தை பத்தி என்ன சொன்னார்? ಅಯ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? குடும்பம் சில வருஷத்துக்குள்ள ஒண்ணுக்கில்லாமல் ஆக போகிறது. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕೆ ಅಯ್ಯ ನಿದ್ರೆ செய்து கொண்டிருக்கிற நீ முள்ளை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாயா? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೀನು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும் பகலின் பிள்ளைகளுமாய் இருக்கிறீர். நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்கள் அல்லவே. ஆகையால் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நாம் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டு தெளிந்தவர்களாய் இருக்க கடவோம். ಆ ದಿನವು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿನವರು ಹಗಲಿನವರು ಆಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. ನಾವು ರಾತ್ರಿಯವರು ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯವರು ಅಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇತರರಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋಣ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯವನಲ್ಲ, ನೀನು ಹಗಲಿನವನಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನ್ ನೋಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ಸೈತಾನನೇ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಳಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 14 ಓದಿ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಸೋನ್ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟನು.
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, எங்க இருக்கிற மனுஷன் எங்கே போய்விட்டான்? ಎಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು? ದೇವರ ஒரு ಮಕ್ಕಳು, தலையிலாவை ஏற்படுத்தி விட்டான். ಒಂದು ದಲೈಲಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ராவும் பகலும் அவளோடு இருந்து விட்டான். ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅವಳ ಜೊತೆಲಿರಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில எச்சரிக்கையாரு. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. எந்தெந்த தலையிலாவை ஏற்படுத்துவானோ எச்சரிக்கையா இருந்துக்கோ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಲೈಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ உன் ಆಗಿದ್ದು. கிருபையை இழுக்கத்தக்கதாக, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು உன் ಕೆಳೆತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ, சிங்காசனம் இழுக்கத்தக்கதாக, ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೆತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ, தேவனுடைய திட்டத்தை இழுக்கத்தக்கதாக, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ஒரு ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ தலையிலாவை செலக்ட் பண்றா பாருங்க. ಒಂದು ದಲೈಲಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. பணம் வேணுமா தான் கொடுக்கிறேன் பெலிஸ்டியன் சொல்லுகிறான். ಫಿಲಿಸ್ಟೀಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಂದ್ರೂ அந்த ಕೊಡ್ತೇನೆ. பெலிஸ்டியன் யாரா இருக்கான இப்பொழுது? ಆ ಫಿಲಿಸ್ಟೀಯನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? பிசாசுடைய கூட்டம். ಸೈತಾನನ ಕೂಟ. ஒரு எத்தி வேணுமாத பணம் கொடுக்கிறோம். ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. அவன் இடத்துல நீ போய் ಅವನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ அவனுக்கு அந்த வல்லமை எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டுக்கோ. ಅವನ ಬಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊ. அவனை எங்களால முடியவில்லையே. ಹೌದು, ಅವನು ಜೈಲು ಸೇರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ராவும் பகலும் பிரயாசப்பட்டான். ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಪ್ರಯಾಸ உங்களுக்குள்ள கூட ராவும் பகலும் சோதனை பிரயாசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறத மறந்துவிட வேண்டாம். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. விழாதவர் சில பேர் இருக்கிறீங்க, விழுந்து போனவர் சில பேர் இருக்கிறீங்க. ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಬೀಳಬೇಯಿದ್ದೀರಾ. குருடனை நீ நினைத்து விடாதே. ಕುರುಡನೆಂದು ಅಯ್ಯವ್ರು ನೆನೆಸಬೇಡಿ. உன் வாசப்படியிலே என் கண்கள் நிற்கும் எப்பொழுதுமே. ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳು உன்னுடைய ಬರುತ್ತವೆ. வீட்டுக்குள்ளே என் கண்களை உலாவிக் கொண்டிருக்கிறவನು மறந்துவிட வேண்டாம். ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಿ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ. தேவனுக்கு எப்படி மரமான காரியங்கள் இல்லையோ அதே போல தன்னுடைய ஊழியக்காரனுக்கும் மறைக்க வைக்க மாட்டான். ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರೆ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நஷ்டப்பட்டு போன கர்த்தர் என்னை கேட்க முடியாது. ನೀ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ பாதாளத்து போன என்னை கேட்க முடியாது. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. இட்டு நேரம் ஆனாலும் என் தொண்டை காஞ்சி போக போக அவர் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகிறேன். ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದರೂ ಗಂಟಲು ಒಣಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ பணத்துக்காக அல்ல, ನಿನ್ನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. பணத்தை ನೀயே வச்சுக்க, எனக்கு என்னத்துக்கு தேவை? ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ನೀನೇ ಇಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. முழு மனதோடு கொடுக்கிற இந்த குடு இல்லாம எடுத்துட்டு போ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಡದರೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ நீ ஒரு ஆத்மா எனக்கு தேவை. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ஒரு ಬೇಕು. ஆத்மா நரகத்துக்கு போகாதபடி இருக்க எனக்கு தேவை. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನರಕಕ್ಕೆ ஒரு ಹೋಗದಂತೆ ஆத்மா நரகத்துக்கு பிசாசு கையில போகாதபடி இருக்க எனக்கு இஷ்டம். ಆತ್ಮ ನರಕಕ್ಕೂ ಸೈತಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. தேவனை அழித்து வைத்திருக்கிறார். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. தேவனே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீ வந்து உட்கார்ந்து கை தட்டினவன பரவாயில்லை என்று யோசிக்கிறவன் நான் அல்ல. ನೀನು ಬಂದು ಕೈ ತಟ್ಟಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವನ. தேவனே எச்சரிக்கையா இருந்துக்கோ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ எனக்குள்ள ஆவிக்குரிய கண்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்க. ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. எனக்குள்ள தெய்வீக சிந்தனை உணர்வை கொடுக்க ಆರಂಭಿಕ. ದೈವಿಕ ಯೋಚನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஆத்திக உன்னை ಆತ್ಮನ್ನು ತಾಳ್ತಗಿಸಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟೆ. ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಂದು ಹೇಳು. எப்பேற்பட்டே ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕದ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವನು. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಕೊಡ್ತಾ? ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟರು? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾದಕಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, பெலிஸ்தியர் முறியடிக்க ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ சாத்தான் திட்டம் போட்டான். ಸೈತಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದನು. ஒரு தலையில தான் முடியும். ಒಂದು ದಲೈಲದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. அதனால ಆದ್ದರಿಂದ அவனுக்குள்ள என்ன பலவீனம் இருந்துச்சு? ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲಹೀನತೆ, அக்கினி அபிஷேகம் இருந்தாலும் ಬೆಂಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇದ್ದರೂ அவன் ஒரு திமிருடையவனா இருந்தானா? ಅವನೊಂದು ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನಂತೆ. ಯಾರು? சிம்சோன். ಸಿಂಸೋನು. தேவனே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கர்த்தரை வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ, அவன் ஒரு திமிருள்ளவனா இருந்தான். ಅವನೊಂದು ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ, அபிஷேகமுடையவனா இருந்தாலும் ಅವನು ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೂ அவன் சொன்னான், ಅವನು ಹೇಳಿದನು, கூந்தல் எடுக்காதே. ಕೂದಲನ್ನು ಎತ್ತಬೇಡ. அவன் தாய்க்கு சொன்னா கூந்தல் எடுக்காதே. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೂದಲನ್ನು அவன் ತೆಗೆಯಬೇಡ. பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கிறான். ಅವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அடுத்து என்ன சொல்ல ஆரம்பித்தான்? ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿದರು? பொணங்கள் சாவு கிட்ட போக கூடாது, சாவு முட்டக்கூடாது. ಸಾವನ್ನು ಹೋಗಬಾರದು, ಮುಟ್ಟಲೂ ಬಾರದು. தேவனே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, சிங்கம் செத்து போயிருந்தான். அந்த சிங்கம் சாவை அவன் முட்டி விட்டான். ಸಿಂಹ ಸತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟನು. அங்கே அவன் கடி உளுந்துச்சு. ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು தேவன் வார்த்தை கீழ்ப்படியாமல் போய்விட்டான். ದೇವರ ವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು. அடுத்து அவன் தலை கூந்தலுக்குள்ள வல்லமை இருந்துச்சு. ತಂದೆ ಕೂದಲ ನಂತರ ಅವನು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. அது யாருக்கும் சொல்லவில்லை. ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. தலையில கட்ட சொல்லிவிட்டான். ದಲೈಲ ಹತ್ತಿರ படி ಹೇಳಿ மேல தூங்க வச்சு சோஜா ராஜகுமாரான்னு பாடி அப்படியே மயக்க வச்சு, ஐயா இந்த வல்லமை உனக்கு எப்படிப்பா வாங்கிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டான். ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಬಲ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ஒரு ಕೇಳಿದನು. வயசு 2 வயசா பார்த்தா 3வது சீக்கிரத்தை சொல்றான், என் தலை கூந்தல் இருக்குது அம்மான்னு சொல்லிவிட்டான். ನನ್ನ அவள் ತಲೆ- அவனை அப்பொழுதுமாக தலை கூந்தல் எல்லாம் கட்டிங் பண்ணி விட்டுட்டான். ಅವನ ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೋಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. அந்த தலை கூந்தல் எது குறிக்கிறது? ಆ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಯಾವುದನ್ನು பிரதிஷ்டை குறிக்கிறது. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗುರುತು அந்த ಮಾಡಿ, பிரதிஷ்டை ಒಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು தாய் ಒಡೆದುಕೊಂಡರು. ವೈದ್ಯರಿಂದ வந்த பிரதிஷ்டை. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ வளர்ந்து ಬಂದ வரும் ஒரு பிரதிஷ்டை. ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಒಂದು எப்போ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. பிரதிஷ்டை ஒழிந்து கொண்டாரோ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಡೆದುಕೊಂಡನು, கர்த்தர் வெடிக்கிட்டார்.
ದೇವರು ಅಗಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. அப்பொழுது அவர் ಸಿಂಸೋನ್, இனி உனக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ನಿನಗೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲಪ್ಪ. எவ்வளவு வேதனையான சமாச்சாரம். ಎಷ್ಟು ವ್ಯಸನವಾದ ವಿಷಯ. 40 வருடங்களாக உன்னோடு இருந்தேனே சிம்சோன். 40 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. பெலிஸ்தரை நடக்க வைத்தேனே. ಫಿಲಿಸ್ಟೀನ್ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ விழுந்தாயோ? ಯಾವಾಗ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ? ಕೂದಲೇ ಅದೇ ಇಲ್ಲமல் செய்து கொண்டாயೋ? ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿಯೋ? ಸಿಮ್ಸೋನ್, ಸಿಂಸೋನನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇದೇ ಉನ್ನೋடு இருக்க முடியாது. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ. கடந்து போய் ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. இவன் கர்த்தர் போற உடனே ದೇವರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ பிசாசு கூட்டம் வந்துச்சு. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಬಲ ಬಂದಿತು. கையும் காலும் கட்டி, ಕೈ ಕಾಲನ್ನು கண்ணை ಕಟ್ಟಿ பிடுங்கி, ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟ. மாவரிக்கிற வேலை கொண்டான். எப்பேற்பட்ட ஒரு மனுஷனே மாவரிக்க விட ஆரம்பிச்சு. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. நீ எந்த நித்திரையிலே இருக்கிறாய்? ಯಾವ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ நான் உன்னை பரிசுத்தக்காக அழைத்தேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ, நான் பரிசுத்தமுள்ள தேவனா இருக்கிறேன். ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. என் பரலோகம் பரிசுத்தமா இருக்கிறது. ನನ್ನ ಪರಲೋಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? அங்கங்க போய் தீட்டுப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாயா? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? மன்னிப்பு கேட்ட உடனே மன்னித்துக் கொள்வார் என்று யோசிக்கிறாயா? ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುತ್ತ எதை போடுகிறாயோ அதைத்தான் ஏற்பா என்று கர்த்தரை பார்த்து சொல்கிறார். ಯಾವುದನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. மனம் மாறுகிறது இன்னைக்கு. ಆದರೆ ಮಾರ್ಪಡಿ உனக்குள்ள ஒரு சிம்சோனுக்கு எச்சரிக்கையாரு. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಸೋನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, உனக்குள்ள ஒரு பிரதிஷ்ಠೆ இருக்கிறது, பத்திரமா வை. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರುವುದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் கிறிஸ்துக்காக. ಆವಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ கிறிஸ்துவிலிருந்து என்னை யார் பிரிக்க முடியும்? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಅಗಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಜೀವನ ಆನಾலும் என் கிறிஸ்துவோடு நான் வாழுவேன். ಮರಣ ಜೀವಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ அவர் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை. ಅವರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು? என்னை விட்டு விலகி என்று சொல்ல முடியுமா? ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ நான் பரவாயில்லை என்று யோசிக்கிறாயா? ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ஊழியக்காரன் என்னை பார்த்து பரவாயில்லை என்று சொல்லி ஏமாந்து விடாதே. ಸೇವಕರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. பரவாயில்லை என்று சொல்லுவேனே தவிர வேறு எதிலையும் பரவாயில்லை என்று சொல்ல முடியாது. ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன பலவீனம் இருக்கிறது என்று கர்த்தர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார். ನೇತ್ರ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. என்ன பலவீனம் இருக்குது எனக்கு தெரியும். ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಹತ್ರ ಇರುವ ಬಲಹೀನತೆ, பலவீனம் எந்த உருவம் காத்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். ಒಂದು ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೂಪಗಳು ಕಾಯ್ದಿದೆ. இப்பொழுது நிக்க வச்சு சொல்லிடுவேன், என்னால முடியும். ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತರ್ ಎಂದು ಮರೆತು ಬಿಡ வேண்டாம். ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮರೆತು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾದಗಳು ಬಿಡಿತಕ್ಕೋ, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅಗಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆயோடு நிக்கிறேன். ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. பெலிஸ்தரை என்னை கட்ட முடியாது. ಯಾವ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಟ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ನನ್ನ ಓಟ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ಪಾರ್ವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ರಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ನನ್ನ ರಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ಬಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ. ಯೋಚಿಕ್ರಾಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು, ಇರಿಕಿ ಬಿಡಿತಕ್ಕೋ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಾಳಿಕೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಬಾಳರ್ಕೊಡ. ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಕೂಟ ಮುಡಿಯುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಈ ಕೂಟ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ என்ன ಮುಳ್ಳು இருக்கிறது? ಯಾವ ಮುಳ್ಳು ಇದೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಮುಳ್ಳಾ இருக்கிறது. ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ತೌಪನೇ, ತಂದೆ, ನೀನು ಮುಳ್ಳಾ ಇರಕಾದೆ. ನೀವು ಮುಳ್ಳಾಗಬೇಡಿ ಮಗನೇ. ಮಗನೇ, ನೀನು ಮುಳ್ಳಾ ಇರಕಾದೆ. ನೀನು ಮುಳ್ಳಾಗಬೇಡ ಮಗಳೇ. ಮರಿಮಗಳೇ, ಮರಿಮಗಳೇ, ಸೊಸೆಯೇ, ಮುಳ್ಳಾ ಇರಕಾದೆ ಎಂದು ಕರ್ತರನ್ನು பார்த்து சொல்கிறார். ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಇರಬೇಡ ಎಂದು ಕರ್ತನು. ಮುಳ್ಳು ಒಳರು ಬಿಡಾದೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಶಾಪ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಈಗ ದೇವರ ಕಡೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೀಯ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿ, ನಾನು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಜ್ಜು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಜಜ್ಜು, ಶರೀರವನ್ನು ಜಜ್ಜು, ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜು, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡು.
கர்த்தர் கிரியை செய்வார். ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆ பரிசுத்தாவியானவரே, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ, என்னோட ஏதோ ஒரு பலவீனம் தாக்குறது. ಯಾವುದೋ ಬಲಹೀನತೆ ஐயோ, என்னை விடாமல் என்னை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ನನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು இதோ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. இப்பொழுது அதை நொறுக்க போகிறேன். ಈಗ ಜಜ್ಜಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. கைக்கு கையாயிரும் ஆண்டவரே. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೈಯಾಗಿರು. நாவுக்கு நாவாயிரும் ನಾಲಿಗೆ ஆண்டவரே. ನಾಲಿಗೆ அதை ஒடிச்சு நொறுக்கி வெளியாப்புறேன். ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಜಜ್ಜಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. போதும் இந்த முள்ளு என் வாழ்க்கையிலே. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಮುಳ್ಳು ಸಾಕು. கோதுமை வளர செய்கிறேன். ಗೋಧುಮೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ குடும்பத்தில் ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கோதுமை வளரட்டும். ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೋಧುಮೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. நேரம் கடந்து போனது. ಸಮಯ ದಾಟಿ இன்னும் ஆவியானவர் பேசிக்கொண்டே இரு என்று சொன்னார். ದೇವರಾತ್ಮ ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் ಸ್ಥಿರப்படுத்த வேண்டும் என்று ನಮ್ಮ சொல்கிறார். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையிலே கோதுமை வளரத்தக்கதாக செய்ய வேண்டும் என்று ಗೋಧುಮೆ சொல்கிறார். ಬೆಳೆಯಲು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು பிள்ளைகள் ಹೇಳ್ತಾರೆ. வாழ்க்கையில் இருக்கிற முள்ளுகள் எடுத்து போட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ಮುಳ್ಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. மாறுவாயா? ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಪಡ முள்ளு சமானம் மாறுவாயா? ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರ ಕಡೆ சரீரத்தை ತಿರುಗುತ್ತೀಯ. கொடுக்குவாயா? ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ? சிம்சோனை போல ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டு உன் தலை கூதல் மொட்டை அடித்து விடாதே. ಸಿಂಸನ್ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬೋಳಿಸಬೇಡ. பிரதிஷ்ಠೆ ஒழித்துக் கொள்ளாதே. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. தேவனுடைய வல்லமை போய்விடும். ದೇವರ ಬಲ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. அவருக்காக ஜீவிக்கிறேன் என்று சொன்னார். ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು அவருக்காக ಹೇಳಿದರು. ஜீவிப்பார். ಅವರು ನಿನಗಾಗಿ நீ அவருக்காக ஜீவிக்க விட்டார். ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸದಿದ್ದರೆ பிரதிஷ்ಠೆ என்பது உன்னை விட்டு போய்விடும். ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. சாத்தான் உன்னை பிடித்து விடுவார். ಸೈತಾನ್ ಹಿಡಿದು யார்கிட்ட ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. பிரதிஷ்ಠೆ இருக்கிறதோ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯೋ சாத்தான் நடுங்கும் அவனை பார்த்து. ಸೈತಾನ್ ನಡುಗುತ್ತಾನೆ உன் ನೋಡಿ. கிட்ட வர மாட்டான். ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. சாபம் உன்னை விட்டு ஓட ஆரம்பிக்கும். ಶಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತದೆ. செய்வாயா பிரதிஷ்டை? ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? நேரம் ஆகிவிட்டதா? ಸಮಯ ದಾಟಿ இன்னும் நான் பேசுவேன். ಇನ್ನೂ நான் பலவீனமான மனுஷன். ಬಲಹೀನವಾದ டாக்டர் அதிகமா நடக்காது என்று சொன்னா. ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ படி ನಡೆಯಬೇಕು. ஏறக்கூடாது என்று சொல்கிறார். ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಬಾರದು. 3 ஸ்டெண்ட் போட்டுக்கிறார்கள். 3 ಸ್ಟಂಟ್. டாக்டர் பேசக்கூடாது என்று சொல்கிறார். ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ அவருடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் அல்லவா? ಅವರ ಕೆಲಸ இந்த ಮಾಡಬೇಕು. வினாடி நான் போய்விட்டாலும் ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. கிறிஸ்துவின் ஜீவன் சாவியின் ஆதாயமா இருக்கும். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವ பரலோகம் ಸಾವಲಿಗಾದೆ. எனக்காக திறக்கப்படும். ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆகிய ஆண்டவரೇ, ದೇವರೇ, அவர் கையிலே என்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. தேவனே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ஆனால் சபைக்காக என்னை விட்டு வைத்திருக்கிறார். ಸಭೆಗಾಗಿ நீங்கள் ದೇವರಿಗೆ எழும்பவில்லையே. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೇ. அநேக தலையிலாக தடமாடி கொண்டிருக்கிறது. ದಲೈಲ ಹತ್ತಿರ அநேக ತಡಬಡಿಸುತ್ತಿದೆ. முள்ளுகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. கர்த்தரோ ஒரு காத்திருக்கிறார். ಕರ್ತರು முள்ளை ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. எடுப்பாயா? ಮುಳ್ಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೀಯ. தலையிலிருந்து வெளியே வருவாயா? ತಲೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೀಯಾ? நான் உன் மேல் என் கை வைக்க போகிறேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯ ಇಡಲು அதுவே கையில் எடுக்க முடியாதபடிக்கு வைத்திருக்கிறார். ಅದುವರೆ ನಾನು ಎತ್ತದಂತೆ என் காலம் ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. முடிந்து விட்டது. ಕಾಲ என் ಮುಗಿದಿದೆ. ஆயுசு முடிந்து விட்டது. ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ஏதோ உன்னை தலைமையில வைத்திருக்கிறார். ಬೇರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சரீரம் ரொம்ப போய்விட்டது எனக்கு. ಶರೀರ ಬಲಿನ ஏதோ நிக்க முடியாத நிக்க வைத்திருக்கிறார். ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ பேச ನಿಲ್ಲಿಸಿ. முடியாத பேச வைத்திருக்கிறார். ಮಾತಲಾಡದೆ பார்க்க ಮಾತಾಡಿಸಿ. முடியாத பார்க்க வைத்திருக்கிறார். ನೋಡಲಾರದೆ ஏன் ಮಾತಾಡಿ. வைத்திருக்கிறார்? ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? உங்களுக்காக. ನಿಮಗಾಗಿ. உங்களுக்காக. ನಿಮಗಾಗಿ. சியோனே, ಚಿಯೋನೆ, எழும்பு. ಎದ್ದೇಳು. எருசலேமே, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, காலுக்கு தூசி ஒதுவிட்டு காலுக்கு- எழுந்து என்று கர்த்தரை பார்த்து சொல்கிறார். ಕಾಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ಚಾಡಿಸಿ ಓಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. பயப்படி. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು அவர் உன்னோடு இருக்க போகிறார். ಅವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು எச்சரிக்கை. கண்ணை இறுக்கி மூடி. ಕಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. எந்த சிம்சோன் என்னோட கிரியை செய்கிறார். ಯಾವ ಸಿಪ್ಸೋನು ಕ್ರಿಯೆ எந்த ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, முள்ளுகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ಯಾವ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ஏன் முள்ளு வளர்ந்தது? ಯಾಕೆ ಮುಳ್ಳು நான் எங்கே ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? நித்திரை செய்தேன்? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ எங்கே ಮಾಡಿ, ನಿರ್ವಿಸಾರಿயா இருந்தேன்? ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನವಾದೆ. எச்சரிக்கையா இருந்தேன். ಎಚ್ಚರಿಕೆ. கண்ணீர் விட்டியனா? 10 ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ கர்த்தர் முடிவில் கடந்து போக போறார். ದೇವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು உதவி ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. செய்ய போகிறார். ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ கர்த்தர் ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.